याद काबे के दिलाते है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। किसका दरफो लो खिलाती है मदीने की हवा, किसका दरफो लो खिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। दिल को अल्लाह से, दिल को अल्लाह से जोड़ती ये मदीने की हवा, दिल को अल्लाह से जोड़ती ये मदीने की हवा। उनके घर से उनके दर से है मिलाती है मदीने की हवा, उनके घर से उनके दर से है मिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। किसका तरफो लो खिलाती है मदीने की हवा, किसका तरफो लो खिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। फजल से पहले जगाती है मदीने की हवा, फजल से पहले जगाती है मदीने की हवा। दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा, दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। किसका तरफो लो खिलाती है मदीने की हवा, किसका तरफो लो खिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए। वो लोगों का नात में सरदार हो गए, वो लोगों का नात में सरदार हो गए। दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, वो लोगों का नात में सरदार हो गए। ए बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, ए बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, ए बकर उमर हैदर उस्मान देखिए।
मुमताज दोस्त तो है ही चार हो गए, मुमताज दोस्त तो है ही चार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, ओ लोगों का नात में सरदार हो गए। जब आवाज सुनी नबी ने मैदान बदर में, जब आवाज सुनी नबी ने मैदान बदर में, जब आवाज सुनी नबी ने मैदान बदर में, सब यार जान देने के लिए तैयार हो गए, सब यार जान देने के लिए तैयार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, ओ लोगों का नात में सरदार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अल्लाहु तआला ऐज़न फ़ी किताबिही मुख़बिरन व आमिरा, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिअनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद, तुलस को नहीं था जरा चलो शरामी था ना, अल फुरक़ानिल हमीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िराशतल मुमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम इला आखिरिल हदीस। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला।
এই মাহফিলটা প্রতি বছর আল্লাহ করে কায়েম করে যাচ্ছেন আমার যুবক ভাইয়েরা, অক্লান্ত পরিশ্রম করে খাটাখাটনি করে সুন্দর এই মাইক ম্যান আমার ভাইয়েরা সব চেনাশুনো মহব্বতের মাসুল বেজাল হননি তো, কষ্ট পাননি তো? এইটা তো মহব্বত, ভালোবাসা। যে যাকে ভালোবাসা তাকে বলে কি বলে? আমার খুব মহব্বতের মানুষ মাইক ম্যান ভাই, প্রতি বছরে থাকেন মাশাআল্লাহ, খুব সাউন্ড দেন। আরো সব এই প্যান্ডেল ভাই, এই প্রতি বছরে এই জলসার মাহফিলটা সকলে আমরা মিলেমিশে আল্লাহ করে কায়েম করেন। এবছর আল্লাহ করিয়ে নিয়েছেন। আমার যুবক ভাইয়েরা অনেক খাটাখাটনি করে মেহনত করে এই মাহফিলটা করেছে। আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বদা দোয়া চাই মাহফিলটা কবুল করেন, আর এই মাহফিলটা আমাদের সকলের জন্য যেন নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন, এই দোয়াটা চাই। কেন কঠিন পরিস্থিতির ভিতরে যে মাহফিলটা করিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ পাক, এটা আল্লাহ পাকের শুকর। কেন এখন দুনিয়ার জমিনে মূর্খের গুন্ডামি আর শিক্ষিতর ধৈর্যের পরিচয় চলছে। এর ভিতর থেকে মাহফিলটা বেশ অধিকাংশ মাহফিল মানে অনেক বাধা সৃষ্টি করে, তার ভিতর থেকেও যে ধৈর্য ধরে যারা মাহফিল কমিটি কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, ধৈর্যশীল ব্যক্তি। কেন ধৈর্যশীল ব্যক্তি না হলে হবে না, কেন যা বলে সব তার ভিতর থেকেও সফর করে ধৈর্য ধরে যে মাহফিলটা আল্লাহ কায়েম করে নিচ্ছেন। আওলাদে মুজাদ্দিদ জামানগণ এখানে আমাদের তশরিফ নিয়ে আসছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া, সেই মাহফিল আল্লাহ করিয়ে নিয়েছেন কঠিন পরিস্থিতির ভিতর থেকে। তাই সেই মাহফিলটা আপনারা করিয়েছেন, মাহফিলের সম্মান আদব বজায় রাখবেন, সকলে মাহফিলে চলে আসবেন। যারা যারা রাস্তায় যাচ্ছেন আপনারা সাবধানে চলাচল করেন। আমাদের এই জলসার সম্মুখে যারা বাইক নিয়ে যাচ্ছেন তেনারা আস্তে আস্তে যাবে, আপনার কাছে অনুরোধ। সেই জলসার মাহফিল আমি গুনাহগার মোহাম্মদ হোসেন এসেছি। আলোচনা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হচ্ছে এটাই, দুনিয়ার জমিনে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি আমরা, কিছু কিছু নমুনা, এগুলো ইতিহাস খুললে পাওয়া যায়, হাদিস শরীফ দেখলে পাওয়া যায় যে কিয়ামতের আলামত, কিয়ামতের আলামত। কারণ হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবীর কাছে ওহী নিয়ে আসছেন। ওহী নিয়ে আসেন, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ও হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন ওফাত হয়ে যাবে, ইন্তেকাল হয়ে যাব, পর্দা নেব, তখন তুমি কি দুনিয়ার জমিনে আসবে? সোনার চাঁদ বন্ধুরা আমার, সোনা মানিকেরা, হে আমার নয়নে পুতুলিরা, হে আমার মুরব্বিয়ান গণেরা, হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম ওই সময় বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর, হুজুর গো, দুনিয়া জমিনে আপনি যখন ওফাত হয়ে যাবেন, আপনি যখন বিদায় নেবেন, বিদায় নেবার পরেতে আমি জিবরাইল সাল্লাম দুনিয়া জমিনে আসব। তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর দুনিয়ার জমিনে আমি 10 বার প্রবেশ করব। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দুনিয়ার জমিনে প্রবেশ করব, তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি কিছু দিতে আসবনি, বরং আমি জিবরাইল আলাইহিস সালাম দুনিয়া জমিনে আসব, দুনিয়া জমিনে এসে কিছু জিনিস উঠিয়ে নিয়ে যাব, কিছু জিনিস নিয়ে চলে যাব। আল্লাহ নবী বলেছিলেন, ও আখি জিবরাইল, তুমি 10 বার দুনিয়া জমিনে আসবে, কি এমন নিয়ে চলে যাবে? হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম ওই সময় বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর, হুজুর গো, 1 নম্বরে আমি আসব দুনিয়া জমিনে, আসার পরেতে আমি জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম হালাল রুজিটাকে, বরকতটাকে আমি উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব।
দুনিয়া জমিনে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বরকত বলে কিছু নাই, বরকত বলে কিছু নাই। বরকত উঠে গেছে বাবাজি, এত কাজ কাম, এত ব্যবসা বাণিজ্য, বরকত নাই, বরকত নাই, বরকত নাই। বরকত উঠিয়ে নিয়ে আমার আল্লাহ চোর উঠিয়ে নিয়েছেন। তাই তো আপনাদের কিয়ামতের আলামত কিছু কথা বলে যাই, একটু খেয়াল করে শুনে নেবেন বাবাজি, ভুল বুঝবেন না, বুঝবেন না। আমি আপনাদের কাছে গল্প করছি না বাবাজি, হয়তো আপনাদের কাছে আমাকে চেনেন জানেন, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে যে কথা বলছি গল্প নাই, গল্প নাই, হাদিস শরীফের কথা বলছি। শুনে রেখে দেন, জেনে রেখে দেন। হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ গে, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি এমন করে বরকত উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব। আজকে দুনিয়া জমিনে বরকত নাই বলে হুজুর এত খাঁটি, কিন্তু বরকত কিছু দেখি না। এত ব্যবসা বাণিজ্য করি, এত চাষবাস আবাদ ফসল করি, এত এমন করে বেচা কেনা করি, বরকত বলে কিছু নাই হুজুর, বরকত বলে কিছু নাই হুজুর, একটু তাবিজ করে দেন। তাবিজ করতে আসে না বলে হুজুর একটু বরকত নাই, তাবিজ করে দেন। কেন? কিচ্ছু হয় না। এবার দেখেন তাবিজ করলে হবে বাপ? কিয়ামতের আলামত তো বরকত থাকবে না। নামাজ কালাম না পড়লে বরকত থাকবে ঘরে? শুধু তাবিজ ঝোলালে হবে? কাজ হবে? এই সোনার চাঁদ বন্ধুরা আমার, সোনা মানিকেরা, হে আমার নয়নের পুতুলেরা, হে আমার মুরব্বিয়ান গণেরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দিন, আমার আপনার নবী, দয়ার নবী, নূর নবী, রাহমাতাল লিল আলামিন বলেছিলেন, ও হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম তারপরে কি উঠে নিয়ে যাবেন? হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর এমন করে দু নম্বরে আমি হক বিচারটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব। হক বিচার থাকবে না। আজকে দুনিয়ার জমিনে লক্ষ্য করলে দেখা যায় হক বিচার নাই, ন্যায় বিচার নাই, ইনসাফের সঙ্গে বিচার নাই বাবাজি। হক বিচার তো উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছেন, ন্যায় বিচার নাই, হক বিচার নাই, বিচার উঠিয়ে আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন। আজকের দুনিয়ার জমিনে বিচারে বসলে দেখা যায় তলে তার দিকে ভারী, তার দিকে বিচার যাবে। গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ যদি হয়, টাকা পয়সা যদি না থাকে, ওর বিচারের দাড়ি পাল্লাটা হালকা হয়ে যায়। ধনী ব্যক্তির বিচারটা পাল্লাটা ভারী হয়ে যায়। বিচার কারা করেছিলেন শোনেন, আমার নবী পাকের প্রাণ প্রিয় সাহাবা হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি যখন খলিফা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি দায়িত্বে ছিলেন, তিনি তখন এমন করে নিজের ছেলেটা দোষ করেছিলেন, দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এমন করে ওমর ফারুক কি করেছিলেন? এমন করে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন যে 100 চাবুক মারতে হবে। জাল্লাদের কাছে ডেকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কেমন ন্যায় বিচার করেছিলেন, কেমন হক বিচার করেছিলেন হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এমন করে কি করলেন? ছেলেটাকে জাল্লাদের কাছে নিয়ে চলে গেলেন। এই জাল্লাদ, আমার ছেলেকে 100 চাবুক মারো। জাল্লাদ এমন করে 100 চাবুক মারতে বললেন। জাল্লাদ তো চিন্তা করলেন, হায় রে হায়, খলিফার ছেলে, ওমর ফারুকের ছেলে, আমি কেমন করে চাবুক মারবো? তাই জাল্লাদ আস্তে 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 করে চাবুক মারছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, জাল্লাদ তুমি খলিফার ছেলে বলে আস্তে আস্তে কেন চাবুক মারো? আস্তে আস্তে কেন চাবুক মারো? হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কি করলেন? জাল্লাদের হাত থেকে চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের হাতে ছেলেতে আঘাত করতে লাগলেন, ছেলেকে মারতে লাগলেন। 100 চাবুক মারার কথা 80টা চাবুক মেরেছে। ছেলে জনমের মতো
এমন করে জানাজা নামাজ পড়িয়ে দিয়ে এমন করে ছেলেকে গোসল দিয়ে সুন্দর করে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়িয়ে দাফন করে দিয়েছেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কি করলেন? 100 চাবুক মারার করা একজন এমন করে রাজা মশাই এমন করে রাজা মশাই কি করলেন? একটা মিটিং ডেকেছেন, সমস্ত মানুষদেরকে এমন করে ওই মিটিংয়ে প্রবেশ করেছেন, সমস্ত মানুষদেরকে আহ্বান করেছেন, গ্রামের মানুষদেরকে আহ্বান করেছেন। রাজা মশাই বললেন এমন করে সকলকে উপস্থিত করলেন, একটা বক্তব্য রাখবেন। এমন করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ওই মজলিসে সেই গ্রামের মন্ত্রী আছে, এমন করে মন্ত্রীর ছেলে আছে। রাজা মশাই যখন বক্তব্য রাখছেন, একজন ফকির চলে আসলেন ওই মজলিসে। ফকির চলে এসে বললেন, ফার্সি ভাষায় একটা কবিতা বললেন, ফার্সি ভাষায় একটা কবিতা আহ্বান করলেন। ফার্সি ভাষায় কবিতাটা শোনার পরে এমন করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় রাজা মশার ছেলে ছিলেন, রাজা মশার এমন করে সন্তান মেয়ে ছিলেন। দুজন মিলে যা টাকা পয়সা ছিল, অর্থ ছিল, সব কিছু এমন করে দিয়ে দিলেন। রাজা মশাই কি করলো? যেই ওই ফার্সি ভাষায় কবিতাটা পড়েছেন, রাজা মশার ছেলে যা টাকা পয়সা ছিল সবকিছু ফকিরটাকে দান করলেন। আর এইটা দেখে রাজা মশাই, রাজার যে মেয়ে ছিল, কন্যা সন্তান, ও কি করলো? থাকতে পারলো না, সোনা দানা যা কিছু আছে সবকিছু দান করে দিলেন। যেই দিলে মন্ত্রী মশাই এবার চিন্তা করলেন, মন্ত্রীর ছেলে ছিল, ও মন্ত্রীর ধরে হদ্দমার মেরেছে ওই জায়গায়। এই মন্ত্রী যখন মেরেছে, মন্ত্রী এবার কি করবে? উলঙ্গ হয়ে নাচছেন ওই জায়গায়। রাজা মশাই তো অবাক হয়ে গেলেন, সর্বনাশ, এ কি হলো? রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, এক এক করে বলতে লাগলেন। প্রথম সন্তানকে ডাক দিলেন, ও আমার সন্তান, এমন করে তুমি এই কবিতাটা শুনে কেন দান করে দিয়েছো, টাকা পয়সা দিয়ে দিয়েছো? রাজা মশার ছেলে বললেন, আব্বাজান, আমার উপযুক্ত বয়স হয়ে গিয়েছে, আমার গদিতে বসার উপযুক্ত বয়স হয়ে গিয়েছে, আপনি গদি ছাড়ছেন না, তাই আমি চিন্তা করলাম গদিটা দখল কি করে করব, বাপকে মেরে দিয়ে গদিটাকে দখল করব। ওই ফকির সাহেব এসে বললেন ফার্সি ভাষায় কবিতা, যে বাংলা মানে হলো ধৈর্য ধরলে ফল ভালো হয়, ধৈর্য ধরলে ফল ভালো হয়। তাই আমি চিন্তা করলাম বাপ মারবো না, ধৈর্য ধরবো, ফল ভালো হবে। তাই বাপ মারা হাত থেকে বেঁচে গেলাম, পাপ থেকে বেঁচে গেলাম, ধৈর্য ধরলাম। ওই জন্য আমি খুশি হয়ে ওই ফকিরটাকে দান করে দিলাম। রাজা মশাই বললেন, ভালো করেছো। এইবারে কি করলো? মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে তুমি কেন দান করলে? সোনা দানা টাকা পয়সা সব কিছু কেন দান করে দিয়েছো? ওই মেয়েটা ওই সময় বলেছিলেন, আব্বাজান, আব্বাজান, আমি এমন করে উপযুক্ত বিবাহ দেবার আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, আপনি আমাকে বিবাহ দিচ্ছেন না। আমি ভাবছিলাম, মনে মনে চিন্তা করছিলাম, আমি যে নাই জড়িয়ে যাব, পাপের কাজে লিপ্ত হব। ওই ফকির সাহেব এমন করে ফার্সি ভাষায় কবিতা পড়েছেন, বাংলা মানে হলো ধৈর্য ধরলে ফল ভালো হয়। তাই আমি চিন্তা করলাম আমি আর পাপ কাজ করব না, আমি ধৈর্য ধরব। তাই আমি ধৈর্য ধরলাম, আমি পাপের হাত থেকে বেঁচে গেলাম। তাই আমি কি করলাম? খুশি হয়ে এমন করে যার সোনা দানা ছিল ওই ফকিরটাকে দান করে দিলাম। রাজা মশাই বললেন, খুব সুন্দর, ভালো কথা। এবার ওই সময় মন্ত্রীর ছেলেটাকে ডাক দিলেন, এই মন্ত্রীর ছেলে, তুমি কেন বাপকে ধরে মারলে? এমন করে এত লোকের সামনে বাপকে ধরে কেন মেরেছো? মন্ত্রীর ছেলে বললেন, রাজা মশাই, আপনি আপনার ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত করেছেন, তারা ফার্সি ভাষার কবিতা তারা বুঝতে পেরেছে, ধৈর্য ধরলে ফল ভালো হয়। আমার আব্বাজান আমাকে লেখাপড়া শিখায় নাই, তাই আমি চিন্তা করলাম আমি আমল করে
কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আমি তো বুঝতে পারিনি, ওই ফার্সি ভাষার কবিতাটা আমি বুঝতে পারিনি। তাই আমি কি করলাম, আব্বাকে ধরে মেরেছি। আর ওই সময় রাজামশাই মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই মন্ত্রী, তোর নাক লজ্জা আছে? তোরা আব্বা, তোর ছেলে তোকে মারলা, তুই কেন নাচছিস? মন্ত্রী বললেন, আমার ছেলে মূর্খ। মূর্খ মানে জমের সমান, অতএব আমার হাফ মার্ডার করে ছেড়ে দিয়েছে, ফুল মার্ডার করিনি। এই খুশিতে আমি নাচছি। তাহলে দুনিয়ার জমিনে যে লড়াই হচ্ছে, শিক্ষিত আর মূর্খের গন্ডাবি, শিক্ষিত যারা হবে তারা মন করে ধৈর্য ধরবে, সবর করবে, তারা ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহর উপরে ভরসা করে থাকবে। যারা মূর্খ হবে তারা অশান্তি করবে, ঝগড়া করবে, মারপিট করবে, খুনোখুনি করবে, সব আলোচনা করবে, আর এমন করে গালাগালি খিস্তি করবে। আমার সোনাচাঁদ বন্ধুরা, সোনা মানিকেরা ও আমার নয়নে পুতুলিরা, আজকের শিক্ষিত দরকার আছে বাবা। তাই আজকের দেখেন ধৈর্য হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, 2 না 3 নম্বরে আমি দুনিয়া জমিন থেকে ধৈর্যকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব। মানুষের ভিতরে ধৈর্য নাই, বন্ধু বান্ধবের ভিতরে ধৈর্য নাই, ভাই ভাই ধৈর্য নাই, ধৈর্য রাখতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ধৈর্য নাই। স্ত্রী যদি রাগের মাথায় স্বামীকে কিছু বলে, স্বামী ধৈর্য রাখতে পারে না, এমন করে হাত চালিয়ে দেয়। না না না, ধৈর্য ধরলে ফল ভালো হয়, ধৈর্য ধরলে ভালো হবে। স্ত্রীর স্বামী যদি স্ত্রীকে কিছু বলে দেয়, স্ত্রী ধৈর্য রাখতে পারে না, এমন করে উল্টো পাল্টা বাজে বাজে কথা বলে। এতে করে কি হবে? অশান্তি সৃষ্টি হবে। শিক্ষিতর পরিচয় ধৈর্য ধারণ করা। তাই আমি বলবো, কিয়ামতের আলামত ধৈর্য দুনিয়ার জমিনে নাই, ধৈর্য উঠিয়ে নিয়েছে আমার আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাকের ফেরেশতা হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম ওই সময় বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর 4 নম্বরে আমি এমন করে ইবাদতের স্বাদটাকে আমি উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব। কিয়ামতের আলামত ইবাদতের ভিতরে স্বাদ থাকবে না।